શહેરના ગુમા વીઆઈપી રોડ પર દીપડાની દહેશત જોવા મળી રહી છે। મોડી રાત્રે ભાઈ બહેન છે તે ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા અને તેમણે નજર છે દીપડા પર પડી હતી। તેમણે શું જોયું અને ત્યારબાદ શું કર્યું તે અંગે તેમની સાથે વાત કરીશું। મેડમ, શું કહેશો આપણે? સૌપ્રથમ તો આપની નજર કેવી રીતે પડી હતી ત્યાં અને આપણે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ શું લાગ્યું? तो हम रात को जब आ रहे थे वापस रोड से और अंधेरा था पूरा, तो हमने ऑब्वियसली हेडलाइट ऑन रखी थी। तो हमने जब हेडलाइट पे ऐसे किसी को क्रॉस करते हुए देखा तो पहले हमें लगा कि कोई कुत्ता है, पर वो हाइट में छोटा था। और फिर हमें लगा कि कोई बिल्ली है। और फिर हम जैसे पास में आए उसके, तब तो वो डिवाइडर पे बैठ गया था और हमने देखा कि वो तेंदुआ है। फिर आपने क्या किया, किसको इन्फॉर्म किया और पूरा जो वारदात रही वो क्या रही? हमने पहले तो वापस हमने यू टर्न लिया उसको देखने के लिए कि मतलब हमने जो देखा है वो सही है कि नहीं। तो हमें ऐसे वापस वो क्रॉस करते हुए उस साइड जाते हुए देखा, पर वो नहीं हमें दिखा कि कहाँ गया। फिर हमने 2-3 बारी और राउंड किया वो एरिया में देखने के लिए कि कहाँ है क्या नहीं है। और फिर हम सीधा सोसाइटी में गए। हमने सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि ऐसा ऐसा है, सारे कुत्तों को अंदर ले लो, आप भी अंदर रहो, गेट बंद कर दो। और फिर हम दूसरे गेट पर गए जहाँ पे हमने और लोगों को कहा कि ये ऐसा इस बाहर पे घूम रहा है। आपका क्या कहना है? आपने क्या देखा और वो माहौल था, क्योंकि कोई भी हो वो घबरा जाता है, आपको क्या महसूस हुआ और तुरंत आपने क्या किया? तो हमने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा था। हमने कुछ 5 सेकंड जैसा गाड़ी भी रोकी और वो मतलब ऐसे कुछ कदम पे ही हमने उसको डिवाइडर पे भी देखा और फिर वो भाग गया उस तरफ। फिर हमने एक और राउंड घूमा बट हमें वो वापस दिखा नहीं। तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट यही था कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड खुले रहते हैं, अकेले बैठते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं जो घूमते हैं और हमें ये पता था कि तेंदुआ स्पेसिफिकली कुत्ते को ही हंट करने आता है। तो हम सबसे पहले आए और हमने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा कोई बाहर घूम रहा है, आप प्लीज़ सब ग्रुप में रहो या फिर आप सोसाइटी ग्रुप पे एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो। और जितने भी कुत्ते बाहर घूम रहे हैं आप पहले उनको अंदर ले आओ या उनको एक तरफ कर दीजिए, बिकॉज़ वो कुत्ते को ही ढूंढते हुए आएगा अगर सोसाइटी में आएगा। तो इवेंचुअली हमने फिर सब सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म किया, हमने सोसाइटी ग्रुप पे इन्फॉर्म किया और फिर हमने सबको बोल दिया कि आप प्लीज़ अभी घर के बाहर मत निकलिए, स्पेशली कुत्तों को लेके। और फिर हम अंदर चले गए। फिर जो सोसाइटी के लोग थे उनने कॉल्स किए, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको, और फिर इवेंचुअली वो सोसाइटी में रात को फिर स्पॉट हो ही गया सीसीटीवी पे। તો હતા જે ફર્સ્ટ પર્સન કે જેમણે આ દીપડાને જોયો હતો તેમનાથી સતર્કતાને કારણે આજે આ સમગ્ર ઘટના સામે આવી હતી અને ત્યારબાદ તરત જ વન વિભાગની ટીમ અને પ્રાણી સંગ્રહાલયની ટીમને જાણ કરવામાં આવી હતી। ગત મોડી રાત્રે લગભગ 2 વાગ્યાની આસપાસ આ દીપડો જોવા મળ્યો હતો। હું આપને સૌપ્રથમ તો દ્રશ્ય બતાવવા માંગીશ કે જે સોસાયટીના રહીશો છે તેમને આ અહીં દીપડો હોવાની જાણ થઈ હતી અને આ જે દિવાલ છે તે દિવાલની ઉપરથી તેમણે જોયો હતો ને ત્યારબાદ તેના જે ફૂટપ્રિન્ટ છે તે પણ સ્પષ્ટપણે અહીં જોઈ શકાય છે। રાઉન્ડ કરવામાં આવ્યો છે કે અહીં જે તેના ફૂટપ્રિન્ટ છે તે હું આપને બતાવવા માંગીશ કે આ જે જોઈ શકો છો આપ દ્રશ્યની અંદર તેના ફૂટપ્રિન્ટ છે તે અહીં જોવા મળી રહ્યા છે। અહીંયાથી દીપડો જે આ દિવાલ કૂદીને આ તરફ ગયો હતો અને બીજી તરફ પણ હું આપને દ્રશ્ય બતાવવા માંગીશ કે જે સીસીટીવી કેમેરાની અંદર પણ જોવા મળી રહ્યું છે। લગભગ 1:59 જેટલો આ સમય હતો ત્યાંથી છે તે અહીં કૂદીને આ બાજુ, એટલે કે હું તમને બીજી બાજુ પણ તેના જે ફૂટપ્રિન્ટ છે તે બતાવવા માંગીશ। આ તરફથી તે ભાગતો ભાગતો ગયો હતો અને અહીંયા પણ તેના જે આ પ્રિન્ટ છે તે જોઈ શકાય છે। આ જે આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યની અંદર આ તમામ જે ફૂટપ્રિન્ટ છે તે દીપડાના ફૂટપ્રિન્ટ છે અને અહીંયાથી તે ભાગતો ભાગતો પેલા તરફ ગયો હતો, આ તરફની બાજુ તે ભાગ્યો હતો। સમગ્ર ઘટનાની જાણ જ્યારે આ સોસાયટીના રહીશોને થઈ હતી ત્યારે ચેવોમાં પણ હાલમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે, કારણ કે ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય કે આ જે વિસ્તાર છે તે વિસ્તારની અંદર દીપડાની હવે દહેશત જોવા મળી રહી છે। સ્થાનિકો દ્વારા તાત્કાલિક રીતે રાત્રે જ વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી અને વન વિભાગની ટીમ પણ અહીં આવી પહોંચી છે। આપણી સાથે કેટલાક સ્થાનિક રહેવાસીઓ છે તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું। ગૌરંગભાઈ, શું કહેશો? આપે શું જોયું અને કેટલા વાગ્યાની આસપાસ આપે જોયું છે? આ સૌથી પહેલાં બનાવ બન્યો ને એ અમારા સોસાયટીના મેમ્બર મનોજભાઈ છે, એમના સન અને ડોટર રાત્રે બરાબર 1 વાગે હનુમાન મંદિર પાસેથી સોસાયટીમાં ઘરે પાછા આવતા હતા ત્યારે સૌથી પહેલાં એમને રસ્તામાં લેપર્ડ જોયો એટલે એમને મનોજભાઈને ફોન કર્યો।
કે પપ્પા લેપડ છે, એટલે એમના ફાધરે માનવામાં આવે જ નહીં કે લેપડ, એટલે એમણે છે ને માન્યું નહીં પહેલાં, એટલે એમને કીધું કે ઉઠો ઉઠો લેપડ છે અને આપણી સોસાયટીમાં અંદર તરફ જઈ રહ્યો છે. અને છોકરાઓ એમના જે વંશિકા અને પૂર્ણેન્દુ એ બંને દીકરાઓ એટલા બધા એમણે સમય સૂચકતા બતાવી કે એન્ટ્રી મારતાની સાથે એમણે બધા ગાર્ડોને સતેજ કર્યા કે ભાઈ સોસાયટીમાં તમે ધ્યાન રાખજો. અને મનોજભાઈ સોસાયટીના ગ્રુપમાં મેસેજ મૂક્યો, એટલે બધા જે અમારે ત્યાં વાઇલ્ડ લાઈફ એક્સપર્ટ છે વિશાલ વાસુ, એ તરત અલર્ટ થઈ ગયા. એમણે રાત્રે ચક્કર મારવા નીકળ્યા અને રાત્રે પછી અમે શ્યોર કરવા ગયા ને કે 1 વાગ્યાની આસપાસ આ ત્યાંથી જોયેલો હતો. એટલે 2 વાગે છે ને બહુ જોરથી કૂતરા ભસતા હતા અને ગાર્ડોને એલર્ટ કરેલા હતા. એમાં એક ગાર્ડે એકચ્યુઅલી લેપર્ડને અહીંયા આ જ જગ્યાએ આપણે જ્યાં ઊભા છીએ ત્યાંથી ક્રોસ થતા જોયો. એટલે એ ક્રોસ થતા જોયો એને લેપર્ડને, એટલે તરત જ જાણ કરી. એટલે અમારા વાઇલ્ડ લાઈફ એક્સપર્ટ છે વિશાલ વાસુ, એમણે પછી તરત જ પગમાર્ક જોયા. એમને પગમાર્ક જોઈને કન્ફર્મ કર્યું કે 100% આ લેપર્ડ જ છે. ત્યાં સુધી તો અમે કોઈ માનવા તૈયાર નહોતા કે લેપર્ડ આપણા વિસ્તારમાં ક્યાંથી હોઈ શકે. અને પછી અમે રાત્રે CCTV ફૂટેજ ચેક કર્યા અને એમાં લેપર્ડને આ દિવાલ પરથી અહીંયાથી કૂદતા જોયો અને કૂદીને આમ જતા જોયો અને મોટી સાઇઝનો લેપર્ડ હતો. એટલે સોસાયટીમાં બહુ પેનિક થઈ ગયું. અને ડેફિનેટલી પેનિક થાય જ, કારણ કે રાત્રે આવી રીતના આવા સમયે આ ચીતા જેવું પ્રાણી અહીંયા સોસાયટીની અંદર જોવા મળ્યું. એટલે અમે રાત્રે છે ને વાઇલ્ડ લાઈફ એક્સપર્ટ, AMC બહુ બધી જગ્યાએ ફોનો કરવાનો ટ્રાય કર્યા, પણ રાત્રે 2 વાગે ને 3 વાગ્યાનો સમય એવો છે કે ત્યાં કોઈને કોઈ ફોન ઉપાડવું બહુ જ અશક્ય હતું. અમારા સદનસીબે અમારા બોપલ એરિયાના દર્શનભાઈ પટેલ છે, એમણે ફોન ઉપાડી લીધો અને એમણે તાત્કાલિક તરત છે ને આપણા મેયર શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ એમને ફોન કર્યો. એમના તરત મને 10-15 મિનિટમાં સમાચાર આવ્યા કે વાઇલ્ડ લાઈફની ટીમ કે આપણી ઝૂમાંથી સાહુ સાહેબને એમની ટીમ જે છે અહીંયા આવી રહી છે તમારે ત્યાં, અને એ લોકો તરત આવી ગયા અને એમણે બધું ચેક કરીને એમની જે કંઈ કાર્યવાહી કરવાની હોય એ કરી છે. એટલે અમે ખૂબ આભારી છીએ દર્શનભાઈના, મેયર સાહેબના, કે એમણે આવી જે કહેવાય ને કે અનઇમેજિનેબલ વસ્તુ કે જેને કોઈ આપણે વિચારી જ ના શકીએ એવી ઘટનામાં એમણે રાત્રે 3 વાગે અમને તરત જ રિસ્પોન્સ આપ્યો, ફોન ઉપાડીને, અને જે બી હેલ્પ જરૂરી હતી એ પ્રોવાઈડ કરી. હજી ટીમ બધી અહીંયા જ છે અમારી સોસાયટીમાં, એમને જે સૂચનાઓ જરૂરી છે આપી છે. અને કદાચ મને લાગે છે હજી 1-2 દિવસ સુધી આ લોકોનું સર્ચ અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલી શકે એવું લાગી રહ્યું છે. મનોજભાઈ, આપણી પાસેથી જાણવા માંગીશ કે આપણા દીકરા દીકરીએ આપને શું જણાવ્યું? સૌપ્રથમ તો એમણે શું જોયું? देखिए वो मुझे लगता है 1:10 के आसपास ये अपना गेट जो मेन गेट है और हनुमान मंदिर का जो बीच में एरिया है ना, तो वो जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि भाई लेपर्ड है, तो उन्होंने चिल्लाया कि भाई पापा लेपर्ड है. तो मैं सो रहा था, तो मैं फिर सोसाइटी में ग्रुप में डाल दिया. तो उन्होंने वो लेपर्ड को देख के फिर उन्होंने अंदर भी आए हैं वापस. उन्होंने ट्राई किया कि वो 5-10 मिनट वहाँ पे रुके भी, बट वो क्या कि झाड़ियों में खो गया, मतलब झाड़ियों में छुप गया. वहाँ पे एक नीलगाय भी थी और अपने वहाँ पे मतलब एक कुत्ते भी बोल रहे थे. फिर वो ये गेट पे आ गए, तो यहाँ पे वॉचमैन बैठे थे, उनको भी उन्होंने अलर्ट किया तो कि भाई यहाँ से ये है. बट आई थिंक उसके बाद मैंने फिर पूरे सोसाइटी ग्रुप में ये डाल दिया कि भाई ये चीज़ है, और वो बहुत डरे हुए थे. बट ओवरऑल फिर उन्होंने हमारी सोसाइटी और बाकी सब लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल से फ़ोन किया, जिन्होंने अपने को पूरा समर्थन दे दिया. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ જોઈ શકો છો હાલમાં જે મેયર છે તે મેયર પણ અહીંયા આવ્યા છે અને વન વિભાગની ટીમ સાથે તેઓ હાલ ચર્ચા કરી રહ્યા છે, કારણ કે ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય કે આજે વિસ્તારની અંદર જે દીપડાની દહેશત જોવા મળી રહી છે. મેયર છે હિતેશભાઈ બારોટ, એમની સાથે આપણે વાત કરીશું. હિતેશભાઈ, સૌપ્રથમ તો સોસાયટીના રહીશો દ્વારા આપને શું જાણ કરવામાં આવી હતી અને તાત્કાલિક રીતે આપના દ્વારા શું પગલાં લેવામાં આવ્યા છે? રાત્રે 2:45 વાગે સોસાયટીના ચેરમેને કીધું છે, મારા કાર્યકર્તાને એમના દ્વારા ફોન આવ્યો પછી તરત મેં સાહુ સાહેબને અને અમારા વન વિભાગના અધિકારી સાહેબને વાત કરી અને તાત્કાલિક ધોરણે એ લોકો આવી ગયા છે. રાતના બધા જ લોકો અહીંયા તપાસ કરી રહ્યા છે. પગલાં સિવાય કંઈ દેખાયું હોય એવું હવે નથી દેખાતું, પણ અહીંયા જે રીતે ગીચતા છે એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કામ ચાલુની અંદર દિવસની અંદર બહાર ના નીકળે એવું પણ શક્યતા હોય, એટલે જેટલી બને ત્યાં સુધી શોધખોળ કરીશું. કઈ રીતની હવે કામગીરી કરવામાં આવશે? વન વિભાગ છે, આપણે જે પ્રાણી સંગ્રહાલયની ટીમ છે તેમને સાથે રાખીને બંને ટીમો સાથે કામ કરી રહી છે અને જે કામનું ઝડપથી પરિણામ મળે એ આશા છે. સાહુ સાહેબ આપણી સાથે છે, જે ખૂબ જ અનુભવી છે. સર, ખાસ કરીને આપના અનુભવ પ્રમાણે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આપને શું લાગી રહ્યું છે? લેપર્ડ છે, એકદમ ક્લિયર દેખાય છે. આની અંદર દીપડો આપણે જે CCTV ફૂટેજ પણ દેખાય છે, એના પગમાર્ક પણ દેખાય છે.
અને આ દિવાલ ઉપર બી છે, જમીન પર બી છે, અને અત્યારે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની ટીમ પણ અમારા સાથે છે. તે અમે આખા જે સવારે આવી ગયા હતા, અને જે એરિયાઝ છે ખાસ કરીને કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ હોય, ખાલી વિસ્તારો, એ માટે લેપર્ડની આદત છે, એ લોકો નોક્ટર્નલ છે, રાત્રિમાં જાગતા હોય, દિવસમાં સૂઈ જાય. તો ત્યાં અમારે જે હતો કે આ વિસ્તારમાં આ બાજુ ગયો એ માટે જેટલી કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ અમે વિઝિટ કરી લીધી, આજુબાજુના વિસ્તાર પણ વિઝિટ કરીએ છીએ. અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની ટીમ, રેસ્ક્યુ સેન્ટરવાળી ટીમ, બધા આ લોકો આવી ગયા છે. અમારા પાસે 4 થી 5 ગન છે ફોરેસ્ટ સાથે. તે અગર જો દીપડો અત્યારે દેખાશે તો અમે ટ્રેન્ગ્યુલાઇઝ કરીને એને પકડીશું, નહીં તો આજે રાત્રિમાં પણ ટીમ રોકાશે અને ટીમ મોનિટર કરશે. સોસાયટીને ખાસ સૂચના આપવામાં આવી છે કે અહીંના જે સભ્યો છે એ લોકો રાત્રિમાં એકલા ના નીકળે તો સાથે ગ્રુપમાં નીકળે, લાકડી લઈને નીકળે, સ્કૂટર ઉપર એકલા ના જાય, કારમાં જ નીકળે અને રાત્રિ માટે એવોઇડ કરે. CCTV ફૂટેજ વારંવાર એ લોકો ચેક કરતા રહે, અને કોઈ પણ અવર જવર દેખાય તો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને અથવા અમને જાણ કરે, જેથી આપણે એને લેપર્ડને રેસ્ક્યુ કરી શકીએ. સર, ખાસ કરીને આપણે શું લાગી રહ્યું છે કે આટલે સુધી પહોંચવું એ બહુ ખૂબ જ અઘરી વસ્તુ છે. ક્યાંથી આવ્યો હોઈ શકે છે, કારણ કે આસપાસનો એરિયા છે તે પણ રેસિડેન્ટલ એરિયા છે. કઈ રીતે અહીંયા સુધી પહોંચ્યો હોઈ શકે છે? આ એકચ્યુઅલી રેસિડેન્શિયલ એરિયા છે, પણ અગર જોવા જઈએ તો આપણે ફોરેસ્ટ નજીકમાં જ છે. સાણંદ વિસ્તાર છે, બીજા વિસ્તાર છે, એ વિસ્તારમાં લેપર્ડની શક્યતાઓ હોય છે. એ માટે જ્યારે લેપર્ડની અંદર ખાસ કરીને જે મેલ હોય તો એ લોકોની અંદર જે ટેરિટરીની પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે સબ એડલ્ટ મેલને જ્યારે બહાર કરી દે ત્યારે આજુબાજુના વિસ્તારમાં એ પોતાની નવી ટેરિટરી શોધવા માટે જાય, અને ત્યારે સોસાયટીઓની અંદર એની એન્ટ્રી થાય. અને અહીં ફૂડ અવેલેબિલિટીમાં જોઈએ તો વાંદરાઓ છે, મોર છે. અત્યારે આ સોસાયટીમાંથી એક ડોગ પણ ઓછો થઈ ગયો એવા સભ્યો જણાવે છે. એ માટે શક્યતાઓ ઘણી બધી છે. ફક્ત એટલો છે કે આપણે તકેદારી રાખીને લેપર્ડ અગર દેખાઈ જાય તો કઈ રીતે રેસ્ક્યુ કરવો એના માટે અમે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે. સોસાયટીના સભ્યોને નુકસાન ના થાય કોઈ, એ માટે પણ અમે સૂચના એમને આપી છે. સાહેબ, આપણે કેટલી ટીમો કુલ કઈ જગ્યાએ હાલમાં સર્ચ કરી રહી છે, અને કેટલા સભ્યોની ટીમો કામે લગાડવામાં આવી છે? પનાર સાહેબ, અમારા સાથે અમે DCF જે છે મેડમ જાની સાથે અમારી વાત થઈ કે સૌથી પહેલાં કે વન્ય પ્રાણી જે શેડ્યુલ 1 હોય એ માટે અમારે એમને શૂટ કરતાં પહેલાં પરમિશન લેવી પડે, પણ મેડમે ઓલરેડી પરમિશન આપેલી છે. અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ACF, RFO અને એમના જે રેસ્ક્યુ સેન્ટરની ટીમ, એમના 2 ટ્રક અને ટ્રેન્ક્યુલાઇઝિંગ ગન સાથે, પાંજરા સાથે, અમારા પ્રાણી સંગ્રહાલયની ટીમ ગન સાથે અને પાંજરા સાથે અહીં છે જ. અને આજે રાત્રિનો ખાસ સર્ચ ઓપરેશન રહેશે. દિવસભર તો ટીમ સર્ચ કરશે, પણ કેમ કે નોક્ટર્નલ છે એ માટે દિવસમાં શક્યતાઓ બહાર આવવાની ઓછી. પછી રાત્રિમાં આજે ખાસ એનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે, અને દેખાશે તો એને ટ્રેન્ક્યુલાઇઝ કરીને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવશે. તો આપ જોઈ શકો છો હાલમાં દ્રશ્યની અંદર અહીં જે વન વિભાગ તેમજ પ્રાણી સંગ્રહાલયની ટીમ છે તે તમામ સંસાધનો સાથે અહીંયા જોવા મળી રહી છે, અને જરૂર પડે અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપર હાલમાં સર્ચ કરી રહી છે. ખાસ કરીને કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટો ઉપર પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ગન, પાંજરા સાથે તમામ ટીમો છે તે અહીં જોવા મળી રહી છે. હાલ જે મેયર છે તે મેયર પણ અહીં આવ્યા છે, કારણ કે ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય કે આવા જે રેસિડેન્ટલ એરિયાની અંદર જે દીપડાની હાલમાં અહીં દહેશત જોવા મળી રહી છે, અને તમામ પ્રકારના પ્રયત્નો છે કે દીપડાને જલ્દીમાં જલ્દી પાંજરે પૂરવામાં આવે. કેમેરામેન ખેંગા રાઠોડ સાથે ઋત્વિક સોની, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ.